جنوبی پنجاب کے علاقے رحیم یار خان میں شکار کھیلنے کے لیے آئے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کے ساتھ مریم نواز شریف کے مصافحے کی تصویر اتنی وائرل ہوئی ہے کہ اب خود مسلم لیگ نون کے لوگوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ اس تصویر پر مریم نواز شریف کو پاکستان تحریک انصاف کیا نشانہ بناتی؟ خود مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ اس تصویر کی وجہ سے مریم نواز شریف کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ تصویر کہاں سے آئی؟ اس تصویر میں مریم نواز شریف اور شیخ محمد بن زید ال نہیان کے مصافحے کا کیا مطلب ہے، اور اس میں شہباز شریف کی موجودگی ہر اینگل کے ساتھ اس تصویر کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اس تصویر میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن پر مریم نواز شریف کا ہاتھ ملانا، ہاتھ تھامنا، مسکرا کر دیکھنا اور روایتی تنقید کے علاوہ بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھنے والے موجود ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ رحیم یار خان میں تلور کے شکار کھیلنے کے لیے آنے والے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کے پہنچنے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اپنی اپنی ٹیمز کے ہمراہ ان سے ملنے پہنچے۔ ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک طیارہ رحیم یار خان ایئرپورٹ پر اترا اور اس میں میزبان ملک کے وزیر اعظم نے مہمان کی طرح انٹری دی، اور پاکستان کے مہمان بنے ہوئے شیخ محمد بن زید ال نہیان نے میزبان کی طرح شہباز شریف کو، مریم نواز شریف کو اور ان کی ٹیم کے ارکان کو ریسیو کیا۔ یعنی وہ جو ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں وہ باقاعدہ میزبان بن کر ہمارے وزیر اعظم کو ریسیو کر رہے تھے۔ یہاں یہ تنقید بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ یو اے ای کے صدر اسلام آباد کیوں نہیں آئے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ یو اے ای کے صدر نے گزشتہ 2-2.5 برسوں میں بار بار پاکستان کے دورے کا اعلان کیے جانے کے باوجود پاکستان کا دورہ نہیں کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس تصویر کی طرف جسے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر اور شہباز شریف کی ایک ویڈیو آئی جس میں دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گرم جوشی سے بات چیت ہو رہی ہے۔ شہباز شریف کو ریسیو کرنے کی ویڈیو تھی، ان کی ٹیم کے ارکان کو ریسیو کرنے کی ویڈیو تھی، گرم جوشی کا اظہار تھا، یہ سب کچھ اپنی جگہ۔ مگر وہ تصویر جس میں مریم نواز شریف اور یو اے ای کے صدر ہاتھ ملا رہے ہیں، وہ تصویر سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز شریف نے یو اے ای کے صدر سے ہاتھ ملایا ہے اور اس کے بعد ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا ہے۔ مریم نواز شریف مہمان صدر بلکہ میزبان صدر کا استقبال کرتے ہوئے، گرم جوشی کا اظہار کرتے ہوئے، ان کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا رہی ہیں۔ مہمان صدر مسکرا رہے ہیں اور مسکراہٹوں کے اس تبادلے کے عین درمیان میں کھڑے ہیں شہباز شریف صاحب، جو مہمان صدر کے چہرے کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ شروع میں کہا گیا کہ یہ تصویر لیک کی گئی ہے کیونکہ اس تصویر پر اس طرح کے تبصرے شروع ہوئے کہ مریم نواز شریف یہ کیسے ہاتھ ملا رہی ہیں، کیا ایسے ہاتھ ملانا سفارتی آداب میں شامل ہے، کیا ایک خاتون سے ایک مرد کا اس طرح کا مصافحہ کرنا نارمل ہے، کیا مسلمان خواتین اس طرح سے مصافحہ کرتی ہیں۔ یہ تو تھی وہ روایتی تنقید جو اس تصویر پر کی جا رہی تھی، مگر اس کے ساتھ کچھ سنجیدہ تنقید بھی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ ڈپلومیٹک طریقہ ہاتھ ملانے کا کیا ہے۔ پوری دنیا میں جب مرد، خواتین، عہدیدار، حکمران ملتے ہیں تو ہینڈ شیک کیا جاتا ہے، اور اس ہینڈ شیک میں کیمرے کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور یہ میڈیا کے لیے تصاویر وغیرہ، ویڈیو وغیرہ جاری کر دی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں مریم نواز شریف نے ہاتھ ملانے کے بعد ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا ہے۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ مریم نواز شریف ایک مسلمان خاتون ہوتے ہوئے، ایک مسلمان ملک کی وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اس طرح سے تصویر نہیں کھنچوا سکتی تھیں، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ یہ تنقید اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کرتے تب بھی سمجھ میں آتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس تنقید میں سب سے آگے تھے
खुद मुस्लिम लीग नून के अपने सपोर्टर्स। अगर आप देखें तो इस तस्वीर के बारे में पहले ये कहा गया कि ये तस्वीर लीक हुई है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये तस्वीर जारी की है मरियम नवाज शरीफ के असिस्टेंट और उनके वजीर आला बनने से पहले उनके साथ काम करने वाले उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़ीशान मलिक की जानिब से। अब ज़ीशान मलिक को सबसे पहले तनकीद का निशाना बनाया गया। ट्विटर पर सार्फिन ने कहा, ज़ीशान मार तो तुमने चवल दी है, अब यूथियों से वाहियात ट्वीट्स देखने को मिलेंगे। एक और सारिफ ने कहा, ज़ीशान खोते बल्कि खोते के पुत्र ये क्या लगा दिया, मैं तो इस फोटो को यूथियों का प्रोपेगेंडा समझ रहा था, आपने लगा के इसको सच साबित कर दिया, ये तो सरासर बेगैरती है। एक और सारिफ ने कहा, फोटो लगाने से पहले सोच लेते तो बेहतर था, यूथियों को क्यों मौका देते हो भाई। कुछ सार्फिन ने ये तस्वीर डिलीट करने का मुतालबा किया। इनमें ऐसे सार्फिन भी शामिल थे जिन्हें मरियम नवाज शरीफ खुद न सिर्फ ट्विटर पे फॉलो करती हैं बल्कि कई दफा उनकी जानिब से की गई पोस्ट को रीट्वीट करती हैं, उनको जवाब देती हैं। ऐसे सार्फिन ने भी कहा, डिलीट दिस फोटो प्लीज। एक ट्विटर सारिफ ने कहा, खुशामदी साला अक्ल का दुश्मन, नून लीग खुशामदियों के हिसार से ना निकली तो 100 जूते और 100 प्याज यूं ही खाती रहेगी। काश आप खुशामदियों की जगह उन लोगों को ओहदे देती तो कम से कम आज नून लीग की ऐसी बुरी हालत ना होती। अभी इख्तिदार है, ऑपोजिशन में पता चलेगा कि आप अवाम की नहीं खुशामदियों की लीडर थी। ट्विटर पर बहुत एक्टिव एक सारिफ चौधरी शाहिद महमूद, जिनको मरियम नवाज शरीफ खुद फॉलो करती हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून के अक्सर लीडर्स उनकी ट्वीट्स का जवाब देते हैं, उन्होंने भी लिखा, मलिक साहब क्या हो गया आपको, खुदारा डिलीट कर दें इस पोस्ट को। बाद सार्फिन ने ऐसे कमेंट्स भी किए कि जिनको यहाँ डिस्कस भी नहीं किया जा सकता और मादरजाद गालियां ज़ीशान मलिक को दी गईं। अब आते हैं उस तनकीद की तरफ जिसे संजीदा तनकीद कहा जा सकता है। एक ट्विटर सारिफ ने लिखा, ये पंजाब से वजीर आला और पंजाब से वजीर आजम हैं, जो शख्स साथ खड़ा है ये पंजाब में ही खड़ा है और ये यूएई का हुक्मरान है और इस हुक्मरान ने इसी पंजाब के 21 अजला को रेड लिस्ट में डालकर इन अजला के शहरियों को यूएई के वीजे देने से रोक रखा है। ये इस वक्त इसी पंजाब के जिस जिले में गैर कानूनी शिकार के लिए मौजूद है उस जिले को भी इसने पाबंदी लगाकर बंद कर रखा है। मारूफ सहाफी साबिर शाकिर ने कहा, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन और उलमाए सू क्या फरमाते हैं शरीयत की रोशनी में। एक सारिफ ने पूछा, मरियम नवाज और यूएई के सदर की इस तस्वीर को कोई अच्छा सा उन्वान दें, जिस पर सहाफी सहरिश बान ने कहा, इस तस्वीर का तो पता नहीं लेकिन इस तस्वीर का उन्वान मुलाहिजा कीजिए, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। सीनियर रिपोर्टर बशारत राजा ने कहा, मैं पहले इस तस्वीर को फेक समझता रहा, मरियम के सेक्रेटरी ने तस्वीर अपने अकाउंट से ट्वीट की तो यकीन कामिल हुआ कि एकदम 100% असली है। मरियम इस तरह की हजारों तस्वीर बनवाकर, जहाजी साइज बिलबोर्ड बनवाकर पाकिस्तान भर की शाहराहों और बुलंद इमारतों पर भी लगवा दें। बस एक मेहरबानी करें कि मुनाफिकत के हिमालय से उतर जाए। ये खातून मुनाफिकत की मुजस्सिमा है, मुजस्सिमा। साबिक आर्मी ऑफिसर और ट्विटर सारिफ मोहम्मद आरिफ ने कहा, ये वो खातून है जो अदालत में बयान नहीं देती थी कि गैर महरम मौजूद हैं। इस तस्वीर के हवाले से इस बारे में भी शदीद तनकीद की जा रही है कि मरियम नवाज शरीफ नैब के अहलकारों के पास तफ्तीश के लिए इसलिए नहीं जा रही थी कि नैब के अहलकार नामहरम थे और अब मरियम नवाज शरीफ ने एक नामहरम का हाथ इंतहाई गर्मजोशी के साथ थाम रखा है। सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान ने कहा, जब ये हुक्मरान शिकार खेलने आते हैं तो चोलिस्तान का एक बड़ा हिस्सा इनकी रियासत बन जाता है। इनकी मर्जी के बगैर कोई सैकड़ों किलोमीटर की हुदूद में दाखिल नहीं हो सकता। ये अपने लग्जरी खैमे, गाड़ियां, फर्नीचर, सिक्योरिटी, मुलाजिम, खादिम और हत्ता के वर्कशॉप भी साथ लाते हैं। स्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासी क़यादत इजाजत लेकर शर्फ़े मुलाकात पाते हैं और इनामो इकराम से नवाजे जाते हैं। ARY न्यूज़ पर प्रोग्राम द रिपोर्टर्स का हिस्सा हैदर नकवी ने इस तस्वीर पर ट्वीट किया, मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर की कहानी,
पहले बुशरा बीबी की एक तकरीर आई थी जिसने पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड को सऊदी अरब के हुक्मरानों के पीछे लगा दिया था और उन्होंने उनके लिए गलाजत से भरपूर जबान इस्तेमाल की, जिससे सऊदी हुक्मरान शदीद नाराज हुए। अब मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर आई है और वो ही पीटीआई सोशल मीडिया ब्रिगेड मरियम नवाज के साथ साथ अमाराती सदर पर शदीद तनकीद कर रहा है और ये भी पीटीआई के खिलाफ जाएगा। इस तरह अरब दुनिया इमरान खान से मजीद बदजन हो जाएगी। पीटीआई के जाहिलों को ये समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान ने दरअसल इन्हीं के लिए कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे भी नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। अबे अक्ल के अंधो जरा सोचो ना, अबे अक्ल के अंधो जरा सोचो ना, क्यों मरियम नवाज के करीब तरीन शख्स ने ये तस्वीर ट्वीट की और फिर तुम लोग शुरू हो गए जैसा कि उनका प्लान था उसके मुताबिक। यहाँ ट्विटर सार्फिन ने हैदर नकवी से कहा, तो फिर नून लीग का प्लान ये था कि अपनी रहनुमा की एक तस्वीर बनवाई जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए, यानी नून लीग सियासत के लिए अपनी खातून रहनुमा का इस्तेमाल भी कर सकती है। किस्सा कुछ भी हो, मगर इस तमाम लड़ाई में मरियम नवाज शरीफ बेतहाशा तनकीद का निशाना बन रही हैं और ये तनकीद सबसे ज्यादा नून लीग की सफों के अंदर से की जा रही है।